What are you thinking here? The aftermath, it looks like a cargo train crash, debris just blanketing that entire area. But it's not what it is. It's actually the aftermath of looters raiding cargo containers in LA, and it's been happening for months. 미국의 서부시대에는 열차를 터는 강도들이 많이 있었습니다. 그런데 현재 시점에 수개월간 열차가 털리는 황당한 사건이 생겼는데요. 영상 함께 보시겠습니다. It's a stunning sight. Thousands of packages stolen right off of trains. If your UPS or Amazon package hasn't arrived, it might be somewhere here in this mess, discarded on a Union Pacific Railroad track near downtown LA. They jump on these trains, these locks that these containers have are really, sometimes they're plastic seals. You know, the locks aren't really strong, you know. They don't care if the train's moving or not. They jump on the trains, pop the lock, and just start grabbing whatever they see. It doesn't matter what time it is. It could be broad daylight, and they just don't care. As freight trains slow down or come to a halt, the thieves leap on board with bolt cutters, open giant containers, and take whatever they want. This is what they leave behind. All these boxes, some empty, some not. Look, this box was full of COVID home testing kits, a precious product tough to buy at many pharmacies. This bag held a bunch of UPS packages bound for homes across America. This Amazon envelope wasn't even opened. The thieves just tossed it away. Towards the end of last year, more than 90 containers were vandalized every day. Thefts peaked around Christmas. According to the rail operator Union Pacific, over the last year, looting along the train line in Los Angeles County has risen by 160%, costing millions of dollars. So what are cops doing? This video shows a police officer chasing suspects off the tracks, but he didn't make an arrest. A Union Pacific spokesman told Inside Edition, while criminals are being caught and arrested, charges are reduced to a misdemeanor or petty offense, and the person is back on the streets in less than 24 hours after paying a nominal fine. In fact, criminals boast to our officers that there is no consequence. And the 21st century version of the Great Train Robbery goes on and on. 상상치도 못할 정도의 쓰레기입니다. 뜯지도 않고 상자째 버려진 택배를 보니 코로나 진단 장비부터 인형까지 종류도 다양한데요. 자신들이 필요하지 않은 상품들은 그대로 선로에 재다 버린 것입니다. 사람이 많이 살지 않는 외곽도 아니고 LA 한복판에서 벌어진 이 사건을 보는 한국인들은 정말 깜짝 놀랐습니다. 어제 시킨 물건을 오늘 받을 수 있고 내가 없어도 현관 앞에 얌전히 택배가 놓여 있는 것이 정상인 한국에서는 이런 일은 상상도 할 수 없는 일이니까요. 미국에서는 이미 2019년 조사 결과에서 택배가 제대로 주인에게 오는 것이 힘들다고 밝혀졌는데요. 하루 9만 개가 넘는 택배가 도난당하거나 이유 없이 사라지고 있다고 합니다. 이 때문에 미국에서 온라인 쇼핑을 하는 사람들은 도둑을 잡기 위해 다양한 전략을 세우고 있으며 택배를 지킬 수 있는 여러 가지 물건들을 사고 있습니다. 문 앞 초인종에 다는 도난방지 CCTV는 미국 전역에서 약 150만 개가 팔렸으며 우편함 대신 좀 더 큰 택배 전용 상자를 집 앞에 설치하는 집도 늘었습니다. 또 택배 임시 보관소도 많이 생겼는데요. 브루클린에 있는 한 택배 보관소는 택배 하나당 $5의 비용을 받고 택배를 보관해 줍니다. 한국 돈으로 5,000원이 넘게 드니 싼 값이 아닌데요. 그래도 주문한 물건을 잃어버리는 것보다는 더 낫다는 생각에 이용자는 계속 늘고 있습니다. 미국의 배송 전문 업체 숄 패키징 코프에 따르면 약 1,100만 명의 사람들이 택배 상자를 분실한 경험이 있고 택배를 시킨 사람들의 3분의 1 이상이 한 번 이상 택배가 분실되거나 도난된 경험이 있다고 밝히기도 했습니다. 상황이 이렇다 보니 한국에서는 본 적도 없는 택배 도둑 골탕 먹이기 영상도 있습니다. 2018년 12월 유튜브에 올라온 한 영상이 입소문을 타고 빠르게 퍼졌는데요. 해당 영상은 불과 2주 만에 조회수 5,100만 건을 넘어설 만큼 큰 화제가 되었습니다. 나사에서 엔지니어로 근무했던 마크 로버는 자신의 물건을 자주 도난당했는데요. CCTV를 확인한 그는 단순 배달 실수가 아니라 누군가가 훔쳐간다는 사실을 알아냈습니다. 곧장 경찰에 신고했지만 단순 절도 사건까지 수사할 여력이 없다는 경찰의 거절에 좌절감을 느꼈고 결국 스스로 택배 도둑에게 복수하기로 마음을 먹었습니다. 그는 자신의 장기를 살려
6개월에 걸쳐 제품을 디자인하고 시험 테스트를 거쳐 택배 도둑에게 선물할 물건을 완성했습니다. 이 상자는 열자마자 반짝이 가루가 구름처럼 뿌려지고 동시에 4대의 휴대폰 카메라를 통해서 상자를 연 사람과 그 주변을 촬영할 수 있도록 만들어졌습니다. 보너스로 고약한 냄새가 나게 했고 혹시 상자를 버릴 경우 수거하기 위해 GPS를 달기도 했습니다. 그의 작전은 성공적이었는데요. 카메라가 작동된 후를 보니 참 가관입니다. 택배 도둑은 한두 명이 아닌 여러 명이었습니다. 혼자인 사람, 연인끼리 함께 훔치는 사람, 아이가 보는 앞에서 택배를 훔쳐오는 부모나 심지어는 아이를 끌어들여 함께 도둑질을 하는 부모도 있었습니다. 미국에서는 현관문 밖의 택배는 지나는 모든 사람들의 표적이 되는 것 같은데요. 미국에 살고 있는 한 부부는 더 황당한 경험을 하기도 했습니다. 이 부부는 크리스마스 선물을 준비해 우체국을 찾아 시댁 식구들에게 택배를 보냈는데요. 크리스마스가 지나도 선물을 받았다는 소식이 없어 직접 물어보고 나서야 아직 받지 못했다는 답변을 들었습니다. 이미 크리스마스는 지났지만 그래도 가족들에게 줄 선물 10개를 넘게 보냈으니 어떻게든 그 선물을 찾아야 했습니다. 며칠 동안 계속해서 택배 회사를 방문한 결과 어렵게 다시 돌려받게 된 선물. 하지만 박스를 뜯어본 후 기절할 뻔했다는데요. 선물 포장지는 다 뜯어져 있었고 내가 산 물건은 없어졌으며 반대로 내가 사지 않은 물건이 들어있기도 했습니다. 시어머니께 드릴 옷은 없었고 다른 선물들의 포장지는 다 뜯어진 상태로 담겨 있었습니다. 마치 쓰레기를 담아 놓은 듯한 모습이었는데요. 여기에 누군지도 모르는 다른 사람의 지갑도 들어 있었습니다. 아마도 주인을 잃은 택배가 다시 센터로 들어갔다가 택배 회사에서 송장을 보고 포장지를 뜯어 확인한 것 같다고 하는데요. 그렇게 주인을 찾지 못한 택배들을 무작위로 쑤셔 넣어 다시 보낸 것입니다. 이런 일들이 미국에서는 흔하게 일어나는 일이기도 하고 수십 년 전의 일이 아닌 현재 진행형이라고 생각하니 왜 외국인들이 한국에 와서 문 앞에 택배를 보고 놀라는지 충분히 알 것 같습니다. 외국인들은 한국인들이 물건을 훔쳐가지 않는다는 것에 놀란다는 이야기는 워낙 많이 들은 이야기였는데요. 제가 외국인이라고 한다면 한국인들 집 앞에 택배를 볼 때마다 매번 놀랄 것 같고 감탄할 것 같다는 생각이 들기도 합니다. 내 물건이 아니니까 안 훔치는 게 당연하다고 생각했었는데요. 어떻게 보면 누가 보는 것도 아닌데 남의 물건이니 손대지 않는 한국인이 대단하다는 생각도 들고 뿌듯하게 느껴지기도 합니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 구독과 좋아요 부탁드릴게요. 시청해주셔서 감사합니다.